Lion G.R. Sujata to introduce Honor Aparna Patlola and ఉత్రారం గ్రామం నుండి అపర్ణ పట్లోల. ఆవిడ రామచంద్రారెడ్డి మరియు నిర్మల దంపతులకు 1975 సంవత్సరంలో హైదరాబాదులో జన్మించారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీని మరియు యుఎస్లో కెంటంకీ లెక్సింగ్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్లో మాస్టర్స్ పట్టా పొందారు. ఆవిడ వివాహము 2000 సంవత్సరంలో ఆర్కిటెక్ట్ సురేష్ శౌరి గారితో జరిగింది. వారికి ఒక కుమారుడు సిద్ధార్థ. ఆమె 2011లో యుఎస్ఏ నుండి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చి 2016 నుండి మట్టి మరియు ఆత్మవిశ్వాసాలపై ఆసక్తిని కనబరచడం ప్రారంభించింది. అపర్ణ గారి ఆలోచనలో మరియు శ్రమకు వారి కుటుంబ ఆర్థిక బలం మరియు ప్రోత్సాహాలు అందించారు. కానీ ఆమె తన కుటుంబానికి మరియు సన్నిహితులకు స్వచ్ఛమైన గాలి, నీరు మరియు పోషకాలు అధికంగా ఉండేలా ఆహారాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంది. ఆమె 130 ఎకరాల్లో సుమారు 20 ఎకరాల్లో పంట సాగు చేస్తుంది మరియు భూమిలో బలాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి మరియు వాటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఆవులను భ్రమణ పద్ధతిలో మేపడానికి, దీనివల్ల ఆరోగ్యకరమైన ఆవులు, ఆరోగ్యకరమైన నేల మరి Thank you for giving me this recognition. I'm grateful for the honor. I wish I could have got here some of... Louder? I wish I could have got some of the real people on the farm working with me that make this happen behind the scenes. There are many who help me in this work, starting with my family, my mother who lives on the farm, my mother-in-law who takes care of my home and my son, my husband and my brother supporting me to not give up when the going got tough, and many of my friends as well who are in the audience. The kind of farming that I do is based on this sloka, which is Purnamadam Purnamidam. It means that the Creator is whole and complete, and the creations that the Creator is complete and His creations are complete. There are no gaps and parts in this creation. All the resources needed are at the site, which is air, water and sunlight. When this realization dawns upon us, we begin to see every being on the planet for its function and not for its utility. We see that every species has a role to play in this ecosystem. In this world today, we see a cow for its milk, meat, ghee, curd and the other derivatives. Now, this is akin to seeing a cow for its utility and not for its function. The function of a cow is to graze, recycle the biomass and bring fertility to the landscape. Once this realization comes to us, to identify the difference between the utility and function of a species, whether the cow gives milk or not, we won't cull it as it is done today. The exploitation of the species stops, whether it is a male or a female cow. We will stop separating the calf from the mother and only milk when the calf is satisfied with its milk. I'm not going to take too much time, but I think this is very important for all of you to know. In our system of our regenerative model of farming, we graze our cows openly, freeing them from the drudgery of the Goshala, allowing the dung and the urine to fall directly onto the landscape to bring back the fertility. We allow 365 days of living roots for better water infiltration, keeping the soil cool. Weeds are another plant
doing its function of photosynthesis. Pests are another insect saving us from eating nutritionally poor or deficient food. We bring biodiversity in both plant and species into our landscape. We step away from the human doing and step into the human being mode, growing food regeneratively along with weeds, no tilling, no pest management, strengthening of our soil and plant so pests isn't the problem. Now I'm going to end it by saying we honor every life in performing its function rather than to see it as an enemy. We must impart this to every child, every human being, so that we treat the water, soil and air as a resource. Thank you so much. Mrs. Shamla Goli's achievement, who actually needs no introduction these days. Whenever a Women's Day celebration is happening or any eminent lady is being honored, it is always her these days. There is a proverb that says, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is today, which means better late than never. And we are never too old to pursue our dreams and goals. Nobody proves this better than Mrs. Shamla Goli, who at 47 years of age became the first Telugu woman and only the second woman in the world to swim across 30 kilometers Park Strait that runs between Sri Lanka and India. She did this just a year ago on March 19, 2021. After the Park Strait success, Mrs. Shamala decided to take on the world's toughest Ocean 7's channel. Mrs. Shamala has openly shared that her animation company had to be shut down due to losses. She was stressed, struggled with depression, and she also had water phobia. To overcome both the depression and water phobia, she has taken up aquatic activities. Slowly, she started enjoying swimming and started taking part in few competitions. Mrs. Shamala represented Telangana in year 2020 in FINA World Masters Championship in South Korea and achieved it. She believes it is necessary that every woman does something for herself. Mrs. Shamla started training for Park Strait in 2019. That was a result of 2 years of rigorous training. Her day starts at 3:30 a.m. with all the exercise and routines ends by 9 p.m. While people rely on special diets, she opted for home-based food, ragi malt, eggs, vegetables, fruits, and credits her husband Mahila. Wishing you many more awards, ma'am. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండ్ లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా సిల్వర్ జూబ్లీ శుభాకాంక్షలు. సరిగా 1 year బ్యాక్ నేను పార్క్ స్ట్రైట్ క్రాస్ చేశాను. వెళ్ళేటప్పుడు నేను అనుకున్నా నేను ఇంక తిరిగి రాను అని, కానీ తిరిగి వచ్చాను. ఒడ్డు క్రాస్ చేసినప్పుడు ఫ్లాగ్ మన భారత జెండా ఎగరవేసినప్పుడు నేను పడిన కష్టం అంతా మర్చిపోయాను. ఏజ్ అది ఒక నెంబర్ అండి. మనం ఏ ఏజ్లో అయినా ఎలాంటి గోల్ అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు. కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుని టైం ప్రకారం మనము దాన్ని ఫాలో అయితే చాలు, ఎలాంటి గోల్స్ అయినా ఏ ఏజ్లో అయినా మనము అచీవ్ చేయగలము. ట్రస్ట్ మీ, నా లైఫే దానికి ఎగ్జాంపుల్. నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను. అంటే సక్సెస్ అనగానే దాని రిజల్ట్స్ మాత్రమే అందరికీ కనిపిస్తుంది, కానీ దాని వెనుక మనం పడిన కష్టం మనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీస్ విన్నప్పుడు మనము ఏదో చేయాలి అనుకుంటాము, అనుకుని వదిలేయకుండా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో స్ట్రాంగ్గా డిసైడ్ అయ్యి టైం అనేది పక్కన పెట్టి సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్స్ పెడితే డెఫినెట్గా మీరు అన్ని గోల్స్ అచీవ్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అద్భుతంగా చెప్పారు శ్యామల గారు. Lions Club International 320D Mahila Utsav today's presiding officer Taluri Swarnalatha garu, today's chief guest Honorable Justice Dr. G. Radharani garu, and guest of honor
and our area leader, Dr. Gattamneni Baburao garu, and our retired Women Commission Chairperson, Dr. Tripurana Venkatratnam garu, our Council Secretary J.R. Suraraj garu, and Second Vice Governor Lakshmi garu, Gandani Srinivas garu, First Vice Governor, he could not make it today for some emergency, and past District Governor, our advisor, Gampa Ramesh garu, Vedika Paina Unna Itara Mitrulu, Master of Ceremony, and today's Master of Ceremony, especially Preeti Mohan garu and Jyoti garu, today's Master of Ceremony is very good, excellent. Vedika Munduna వనితలు స్నేహితులు సోదర సోదరిమణులు మీ అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 320D, for the last many years we have been celebrating the Women's Celebration Day. అంటే ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరము we have the very unique opportunity to recognize and honor for the last chairpersons. లాస్ట్ ఎంతమంది 320D నుంచి మహిళా చైర్పర్సన్ అందరినీ కూడా మేము ఇవాళ హానర్ చేయడము అదొక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. లెట్ us all wish for the best of the women's society. Especially here I would like to mention this, the what we call gender equality, particularly break the bias, especially at the workplace and at the outside also. Andaru samananga manam chudali, they are very equal, and you see anywhere, you take anywhere, strini oka devataga pujistaru. So naturally this is the society where she has her own greater role and society, so we should all respect her. Let us take our Lions Clubs International. In Lions Club International in 1987, the Lions passed that they voted for all the women to join in Lionism. That was in 1987. Today, out of 14.5 lakhs members, we have very proud to say that we have 4,25,000 women members. Let us all congratulate, be happy, and it should improve more. More the women, more hands, more service, more commitment. Every family will be very happy. This is what, anywhere, any position, they are, we pray you, mi andarku joharlu. This is the best actually occasion to celebrate you, and this is what we want also. Tomorrow's days, it is the only women who can really do a lot. Their inspiration, their encouragement, that will definitely lead us to reach any goals and success. Thank you for giving me this opportunity. I congratulate all the members and who are really with patience you are here, and especially our Swarnalatha garu, she district secretary, she did a lot work, homework, to celebrate this function in a grand way. Thank you one and all. Once again, wish you all the best. Thanks for marokasari mahilalandariki kuda జోహార్లు. థ్యాంక్ యూ. వచ్చిన లైన్ మిత్రులు, వేదిక నుంచిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. తల్లిగా, భార్యగా, కూతురుగా, మరి కోడలుగా, మరి స్త్రీ పాత్రలో మనము చాలా మంచి పాత్రలు. మరి ఒక తల్లిగా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దడంలో కానీ, ఒక కుటుంబాన్ని, మరి ఆ కుటుంబం చక్కగా నిలబడాలంటే స్త్రీ పాత్ర ఎక్కువ. మన లాంటి ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మన 25 సంవత్సరాల నాడు లైన్ బన్సల్ గారి నాయకత్వంలో మరి ఈ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవటం, మరి 25 సంవత్సరాల్లో ముఖ్యంగా మా స్వర్ణలత గారు మా హోమ్ క్లబ్ మెంబరు, ఆవిడ చాలా పట్టుదల, దృఢమైన విశ్వాసం గల, మరి మేము లైనిజంలో చేరిన కాడి నుంచి ఆవిడని చూస్తున్నాము. మరి ఈరోజు 25 సంవత్సరాలు సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నందుకు మరి స్వర్ణలత గారికి మీ అందరికీ మరి అభినందనలు తెలియజేస్తూ,
మరి మన నిజ జీవితంలో మరి ప్రతి పురుషుడు కూడా భార్య కంటే ముందు చనిపోవాలని కోరుకోవాలా? ఎందుకంటే భార్య సహకారం లేనిదే మనము ఉండలేము అని చెప్పి నిజ జీవితంలో మన స్నేహితులు కానీ సొసైటీలో కానీ చాలామందిని చూస్తున్నాము. అలాంటి శ్రీమూర్తుల్ని మరి ఈరోజు మన 7 జిల్లాల్లోనూ మరి వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ గల వాళ్ళందరినీ సన్మానం చేసుకోవడం చాలా సుదినము. పురుషులందరూ లెగిసి ఒక్కసారి స్త్రీలకి గుర్తుగా మీ అందరూ లెగిసి ఒక్కసారి నుంచుని మనందరం కూడా చప్పట్ల ద్వారా శ్రీమూర్తులందరూ కూడా చేయవలసిందిగా కోరుచు మరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి మన చీఫ్ గెస్ట్ కానీ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ కానీ వచ్చారు. మరి మీరు అందరూ కూడా ఓర్పుతో మనం వాళ్ళిద్దరిని గెస్టులుగా కాకేసాము. మన డిసిప్లైన్ మన ఓర్పుతో ఒక 20-25 మినిట్స్లో అయిపోతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఓర్పుతో కూర్చోవాలని చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Respected lions on the dais and off the dais. Today I am very happy and proud to introduce our guest of honor, Srimati Tripurana Venkatratnam Garu, to this august audience and the dignitaries. She hails from Srikakulam district. Proud to say that's my district too. A social activist, reformer, academician, politician and strong-willed woman who fought for the upliftment and protection of women since her teenage, following the footsteps of her father, Sri Tripurana Raghavdas Garu, a freedom fighter and former MLC from Srikakulam district. Armed with PG, post-graduation degree in political science from Andhra University, she did her PhD in tribal peasant movement of Srikakulam district, popularly known as the Naxalite movement. Then did her Masters of Law from Usmania University. She was in the forefront for the cause of women, which started in her very teenage when she went on strike for separate building for women for graduation in Srikakulam and achieved it. While she was doing her PhD, she took part in active politics by holding the charge of Jilla Parishad member of Srikakulam in 1980. Later, she became an MLA in 1983 from Chiprupalli and a state cabinet minister in 1984. From 1996 to 2001, she was chairperson of AP State Social Welfare Board. She was instrumental in constituting the Mahila Commission in 1998. From 2013 to 2016, she was chairperson of Women's Commission, during which legal awareness was brought about to the women of all Telangana districts. She worked for the NRI Marriage Act and also towards justice against violence towards women. She was active in national and international forums for the rights of women, violence against women, etc. సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాలేజ్ రోజుల్లో అమ్మాయిలకి ప్రత్యేక భవనం కావాలి అని పోరాటం చేసిన యువతి, రాజకీయాల్లో రంగప్రవేశం చేస్తూనే 3 జిల్లాల్లోనే అత్యధిక ఓట్లతో టీడీపీ టికెట్తో గెలిచిన మహిళ, సంపూర్ణ మద్య నిషేధ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వీర వనిత మా జిల్లా నుండి వచ్చిందని గర్వంగా చెప్తున్నాను. షీ ఈజ్ ఆల్సో మా పిన్ని రూమ్మేట్ ఇన్ JNU. Parwada Bhavani. Both of them were roommates in Jawaharlal Nehru University. I hereby welcome you, ma'am. లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున ఇక్కడ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి సందర్భంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జస్టిస్ రాధారాణి గారు, అట్లాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి సూత్రధారి పాత్రధారి అన్నీ తానే వ్యవహరిస్తున్నటువంటి స్వర్ణలత గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మిగతా పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి సోదర సోదరీమణులకు అందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరం మార్చి నెలంతా మనం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలు జరుపుకుంటూనే ఉంటాం. ఈరోజు కూడా ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు తెలంగాణ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ మీటింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని వచ్చాను. నేను అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ తయారై మళ్ళీ ఇటు రావడం జరిగింది.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా సమాజంలో సగభాగం మహిళ, జెండర్ బైస్ ఉండకూడదు, అన్నింట సమానంగా మహిళను కూడా మనం చూడాలి అని ప్రతి సంవత్సరం సూక్తి ముక్తావళి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. మీరందరూ అనుకోవచ్చు ఈవిడేదేదో శుభాకాంక్షలు చెప్పి మంచి మాటలు చెప్పుకోండి ఇట్లా మాట్లాడుతుందేమని. కానీ వాస్తవాలు వాస్తవాలుగా ఒప్పుకోవాలి, నిజాలు నిజాలుగా ఒప్పుకోవాలి. 1961లో వరకట్న నిషేధ చట్టాన్ని తెచ్చుకున్నాం. వరకట్న నిషేధ చట్టాన్ని తెచ్చుకున్నాం. చదువు లేని వాళ్ళు కాదు, చదువులు డిగ్రీలు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ముందు అబ్బాయిని చదివించి పాలపేక దగ్గర నుంచి వాడు ఎంటెక్ అయిన వరకు ఎంత ఖర్చు అయిందో అంతకు 3 ఎంత కట్నం ఇస్తారు మా అబ్బాయి ఎంత చదువుకున్నాడని ఈ రోజుకు కూడా డిమాండ్ చేసే పరిస్థితి ఎందుకుంది ఆలోచించండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే. మరి వరకట్న నిషేధ చట్టం ఎందుకు, దేనికోసం? ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేస్తూనే ఉన్నాయి. బాల్య వివాహం జరగకూడదు చట్టం, జోగిని వ్యవస్థ నిర్మూలన చట్టం. కానీ సంబరాలు వచ్చేసరికి ఆవిడ వేపకమ్ములు పట్టుకొని ఆ జోగినీలు, మాతమ్ములు, బస్వీన్లు, పార్వతులు అందరూ దేవుళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడాలు అది యథేచ్ఛగా సాగుతూనే ఉంది. మంత్రులు, అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు ఆవిడ చుట్టూ నమస్కారం పెట్టుకొని తిరుగుతూనే ఉంటారు. అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? పని చేసే చట్టం, మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల చట్టం 2013. ఇట్లాగా చెప్పుకుంటూ పోతే గృహహింస చట్టం 498A. అంటే నేను చట్టాల లిస్ట్ అంతా చదవదలుచుకోలేదు, కానీ ఒక్కసారి మనం మరలా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పేపర్ చూస్తే తెల్లవారి వరకట్నం చావులు, మహిళలు ఎందుకు చనిపోతున్నారు, ఆత్మహత్యలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు? నేను ఉదయం సైకాలజిస్ట్ మీటింగ్లో అదే చెప్పాను. సైకాలజిస్టులు కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ మీరు వాలంటీర్గా వచ్చి ఎన్జిఓస్ మాదిరి మీరు కూడా చేయకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలియదు. ఆమె మొన్న చూస్తే పేపర్లో షీ వాజ్ అ డాక్టర్, ఎండి చేస్తూ ఉంది. ఆమె కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మీ అందరూ చదివే ఉంటారు. 3 రోజుల క్రితమే తల్లి పిల్లలతో ఆత్మహత్యలు. మరి మనం ఇంత ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలు చాలా వైభవంగా చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎంతమందికి సన్మానాలు చేశారు, కానీ వాస్తవ పరిస్థితులు ఏంటి? మనకి గ్రామాల్లో ఏమవుతుంది, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కూలీ నాళీ చేసుకున్నటువంటి మహిళల పరిస్థితి ఏంటి? పనిచేసే చోట లైంగిక వేధింపులు నిషేధ చట్టం తీసుకొచ్చాక ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసులో పనిచేసేటటువంటి మహిళల కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ఒక ఉండాలి ఇంటర్నల్గా ఫిర్యాదు, అంతర్గత ఫిర్యాదుల విభాగం. కానీ కూటి కోసం కూలికెళ్తే కొంగు పట్టి గుంజేవాడు, పక్కవానికి చెప్పబోతే వాడో చెయ్యి వేసినాడు. మానవత్వమే మంట కలిసిన చెల్లెమ్మ, మనుషుల్లోన మార్పు రావాలి చెల్లెమ్మ. ఓ మహిళా బాధల బ్రతుకులు ఎన్నాలే, ఎదిరించి లోకం పోకడ మార్చాలే. నీవు ఎదిరించి లోకం పోకడ మార్చాలే. మనం మాట్లాడుకునే ఇవన్నీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఈ కథ ఇంతే. తల్లి నేను చచ్చిపోతే పిల్లలు అనాథలైపోతారని పిల్లల్ని కూడా చంపేసి చచ్చిపోతుంది. చూస్తున్నాం ఈ మధ్య. అసలు ఆ వార్తలు లేకుండా పేపరే లేదు. మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఈ సమాజం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? జెండర్ బైస్ లేకుండా సమాజంలో స్త్రీ సగభాగం మనకి ఇంకా ఈ మీటింగ్లో ఎవరు చెప్పలేదు. ఎందుకు చెప్పలేదు అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను. ఎత్ర న్యార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర దేవత రమంతు అని. ఎక్కడ మహిళలు గౌరవింపబడతారో పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు సంచరిస్తారని. మరి అదే మనువు గారు చెప్పారు, నా స్త్రీ స్వాతంత్రం అర్హది అని. స్త్రీకి స్వాతంత్రం లేదు. చిన్నప్పుడు తండ్రి, కొంచెం మళ్ళీ పెరిగాక భర్త, తర్వాత కొడుకు తప్ప స్త్రీకి స్వాతంత్రంగా
ఏ నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి హక్కు లేదని ఆ మహానుభావుడే సెలవిచ్చాడు. అది మనం ప్రస్తుతం ఉంటున్నటువంటి సమాజం. దీన్ని ఇక్కడ నా విజ్ఞప్తి మీ అందరికీ ఒకటే, దయచేసి మీ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ఒక సహాయం కావాలి. మానిటరీ కాదు, నేను డబ్బు రూపాయన అంటం లేదు, మానసిక స్థైర్యం కోసం పిల్లల్ని కానీ మన తోటి వారిని కానీ ధైర్యాన్ని అందించగలగాలి. మన పిల్లల్ని అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిలతో పాటు ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని ఇచ్చి పెంచాలి. ఇప్పుడు మేము ఈరోజు ఇక్కడ ఇలా ఉంటున్నానంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే పెరిగాను. కాలేజీ స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ని నేనే. అక్కడ చాలా పనులు చేశాము. తర్వాత ఎమ్మెల్యే అయ్యాము. అన్ని రకాలు. ఇప్పుడు ఈనాటి వరకు ఎవరు నేను మనకు వయ్యారాలు సిగ్గుపడ్డాలు తెలియదు. నాకు నా జాతకంలోనే లేదు అది. మా తోటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఏరా బావా అనే పిలిచేవారు. ఎందుకంటే నాకు సిగ్గుపడ్డం రాదట, వయ్యారం రాదట. ఓకే, వెరీ గుడ్, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అని చెప్పా. అంటే మహిళ అంటే సిగ్గుపడుతూ ఉండాలి, చాలా తలదించుకుంటూ ఉండాలి. అంటే రకరకాల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. అలా కాని వాళ్ళందరూ మగవాళ్ళే. అది అంటే మన సమాజ పోకడ అంతే, అలాగే ఆలోచిస్తారు. మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మహిళలు నిజంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇంట బయట ప్రతి చోట మహిళకి సమానమైనటువంటి గౌరవం దక్కాలి అంటే మన మహిళలందరూ కాస్త దయచేసి ఆలోచించండి. ఆ దిశగా మీరు అడుగులు వేయండి అని మరొకసారి మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. హంబుల్ డాక్టర్ జస్టిస్ శ్రీ రాధారాణి గారు గుంటూరు జిల్లాలోని తెనాలిలో లేట్ శ్రీ గురజాల సీతారామయ్య, లేట్ భారత రాజేశ్వరి గారుల ముద్దుబిడ్డగా జన్మించారు. 18 ఏళ్లకే గాంధీ గారిని వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్ళైన అనంతరం కూడా చదువును ఆపలేదు. బీఎస్సీ చేశాక సర్ సిఆర్ రెడ్డి లా ఈవినింగ్ కాలేజీ నుండి 1998లో న్యాయశాస్త్ర పట్టాను పుచ్చుకున్నారు. ఎల్ఎల్బి పిహెచ్డి కూడా చేశారు. ఏలూరు, విజయవాడ, హైదరాబాద్లో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. సహాయ అదనపు ప్రాసిక్యూటర్గా పనిచేస్తూ 2008లో జిల్లా జడ్జిగా ఎంపికయ్యారు. ఒంగోలు, హైదరాబాదు, సంగారెడ్డి అండ్ సికింద్రాబాద్లో కుటుంబ న్యాయస్థానం, నల్గొండ, హైదరాబాదు మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ జడ్జిగా, వ్యాట్ చైర్పర్సన్గా పనిచేసి రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ప్రిన్సిపల్ డిస్టిక్ జడ్జిగా పనిచేశారు. 2021లో తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జిగా పదవీ బాధ్యతలను స్వీకరించారు. పెళ్ళైనంత మాత్రాన చదువును, లక్ష్యాలను వదిలేయాలని లేదు. పట్టు విడవకుండా చదివితే ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవచ్చని అంటారు రాధారాణి గారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణకు, మానవ హక్కులను కాపాడడం కోసము నిరంతరం కృషి చేసే నిబద్ధత కలిగిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాధారాణి గారు. రాజ్యాంగంలో చెప్పిన వైజ్ఞానిక దృక్పథం, వైజ్ఞానిక పరిశీలన స్ఫూర్తి, మానవవాదము, సంస్కరణాభిలాష పెంపొందించడంలో ముందు స్థానంలో ఉంటారు. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ సమాజ శ్రేయస్సుకు కృషి చేస్తూ చెప్పింది ఖచ్చితంగా ఆచరిస్తారు. వీరి కుటుంబ నేపథ్యము, తన భర్త సిఎల్ఎన్ గాంధీ గారు రవాణా శాఖలో పదవీ విరమణ చేశారు. ఈ పుణ్య దంపతులకు 2 కుమార్తెలు. మిసెస్ చేతన అటార్నీ అండ్ లీగల్ కన్సల్టెంట్, డాక్టర్ మిసెస్ మానవి ఎంబీబీఎస్ ఎండి. ఇలాంటి మల్టీ టాలెంటెడ్ మహారాణిని సభకు పరిచయం చేయడం నాకు ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ అవకాశం సభాధ్యక్షులు స్వర్ణలత గారు మరియు త్రిపురాన వెంకటరత్నం గారు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, అందరు లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ సందర్భంగా నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలిచినందుకు మీ అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఈసారి యుఎన్ థీమ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని, బ్రేక్ ద బయాస్ అన్నారు. జెండర్ ఈక్వాలిటీ అని మనకి నిజంగా ఎక్కడ ఉన్నామో మన స్థానము ఇండియా ఎక్కడ ఉంది జెండర్ ఈక్వాలిటీలో అంటే మార్చి 8 ఉమెన్స్ డే సందర్భంగానే ఈనాడులో ఒక ఆర్టికల్ రాశారు. దాంట్లో మనం మొత్తం ఉన్న కంట్రీస్ 150 160 దేశాల్లో 138వ స్థానంలో ఉన్నాము.
అంత కింద నుంచి పైకి జెండర్ ఈక్వాలిటీలో ఆ స్థానంలో ఉన్నాము అన్నది తెలియచేస్తూ ఉంది. మనం జెండర్ ఈక్వాలిటీ సాధించాలంటే ఇంకో 146 సంవత్సరాలు పడుతుంది అని చెప్పి దాంట్లోనే సర్వే ప్రకారం తెలియజేస్తున్నారు. ఆ రకంగా అంత ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉన్న ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాము. బారక్ ఒబామా గారు అంటారు, ఇది ఒక స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ అన్న కనుక మనం అనుకుంటే దీంట్లో సగం మంది ప్లేయర్స్ ఆడకుండా ఉంటే గెలుపెలా వస్తుంది అని. ఇప్పుడు అలా పాపులేషన్లో సగం మంది ఉన్నాం మనం, 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్. కానీ సగం మందివి ఆట ఆడట్లేదు, ఇంట్లోనే కన్ఫైన్ అవుతున్నాం. అలా కన్ఫైన్ చేస్తున్న పరిస్థితులు మనవి. సాంప్రదాయాల పేరిట కానీ అన్ని రకాల పేరిట కానీ మన ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని బందీలను చేస్తున్నారు, సంకెళ్ళే వేస్తున్నారు. మేడం చెప్తున్నట్లు బయాస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రతి చోట ఉంది. పుట్టుక నుంచి పెరిగేదాకా పెళ్ళిళ్ళలో అన్నిట్లోనూ ఉంది బయాస్. మొన్నటిదాకా పాపులేషన్ సెక్స్ రేషియోనే చాలా తక్కువ ఉండేది. 1000 మంది మేల్స్కి 924 ఫిమేల్సే ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పెరిగింది, 1024 ఫిమేల్స్ అయ్యారు. ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల కానీ ఏదైనా కానీ 1024 ఫిమేల్స్ ఫర్ 1000 మేల్స్ అయ్యారు. ఈ రకంగా చాలా స్టేట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న బాలికల కోసం చేస్తున్న పద్ధతులు కానీ ఈ ప్రీనేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఆ టెక్నిక్స్ని వాటిని బ్యాన్ చేయటం వల్ల కానీ ఆ సెక్స్ ఐడెంటిఫై చేయటాన్ని బ్యాన్ చేయటం వల్ల కానీ కొంచెం ఆడపిల్లల రేషియో బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది. చాలా ప్రగతి కూడా సాధించాం. మనమేమి అన్నీ కూడా బ్యాడ్ థింగ్సే అని అనుకోనక్కర్లేదు. ఈ కొద్ది కాలంలోనే మనము చాలా ఉమెన్ని ప్రాపర్టీగా చూసే స్థాయి నుంచి ఒక స్త్రీని తన సొంత ఆస్తిగా భావిస్తారు. ఇప్పటికి కూడా యాటిట్యూడ్ అందరిలోనూ ఉంది, చాలామందిలో ఉంది. అందరిలో అంటే చాలామందిలో ఉంది స్త్రీని ఒక ప్రాపర్టీగా భావించే యాటిట్యూడ్. ఆ స్థాయి నుంచి స్త్రీకి ప్రాపర్టీ రైట్స్ వచ్చే స్థాయి దాకా పెరిగాము. ఇదేమీ తక్కువ విషయం కాదు. చాలా ఉమెన్స్ డేలు అని చెప్పి ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మన బాధ్యతని గుర్తు చేస్తూ పోతూ ఉన్నాం. ఈ ప్రతి ఉమెన్స్ డే నాడు మనం ఇంకా సాధించవలసిందేంటి, ఇప్పుడు వరకు సాధించుకున్నదేంటి అని చెప్పి ఒక విమర్శ చేసుకోవటానికి పనికొస్తూ ఉంటుంటుంది. ఈ ఉమెన్స్ డేలు కేవలం ఒక సెలబ్రేషన్స్గా మాత్రమే కాదు, దీన్ని మనం సమీక్షించుకోవాల్సిన మన పరిస్థితులు ఏమిటి, స్త్రీల పరిస్థితి ఏంటి అన్నది సమీక్షించుకోవటానికి ఈ ఉమెన్స్ డేలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటున్నాయి. ఈ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మేడం ఇందాక వరకట్నం గురించి అన్నారు. ఆ వరకట్నమే దాని చాలా అన్హెల్దీ రిలేషన్స్ మన సొసైటీలో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వల్ల అన్హెల్దీ రిలేషన్స్ అంటే స్త్రీని ఒక కట్నం, అంతకుముందు కన్యాశుల్కం అనివ్వండి, ఇప్పుడు వరకట్నం అనివ్వండి, దాని గురించి అది ఇవ్వాలి అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయికి పెళ్ళికి ఏం సంపాదించాలి అని చెప్పి సమకూర్చడమే సరిపోతూ ఉంది. వాళ్ళకి ఏమి వస్తువులు సమకూర్చాలి, కట్నం ఎంత ఇవ్వాలి అనే దాంతో ఆ సంపాదన కోసమే మగవాళ్ళందరూ అమ్మాయి పుట్టిందంటే భయపడుతూ ఉంటున్నారు. ఆడవాళ్ళు కూడా భయపడే అందు గురించే చంపేస్తూ పోతూ ఉన్నారు స్త్రీలని, బిడ్డల్ని, ఆడబిడ్డల్ని. కానీ అది తర్వాత ఎందుకు ఇవ్వవలసి వస్తుంది? అసలు మనకు ఒక ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేది తెచ్చుకున్నాం, అది లిమిటెడ్ రైట్స్ నుంచి అబ్సల్యూట్ రైట్స్ వరకు. కానీ ఎంతమందిని క్లెయిమ్ చేయగలుగుతున్నాము? ప్రాపర్టీ రైట్స్ క్లెయిమ్ చేయలేకపోతున్నాం. మనకున్న సెంటిమెంట్స్ వల్లే కానీ ఏదైనా అవనివ్వండి, మన అన్నదమ్ముల్ని మనమేం అడుగుతామో, మన తల్లిదండ్రుల్ని మనమేం అడుగుతామో అని చెప్పి మనమే మన హక్కుల్ని వదిలేసుకుంటున్నాం. అడుగుతున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఆ ఉన్నవి మా దగ్గర వస్తున్న కేసులు చూస్తున్నవి కూడా అవి ఎలాంటివంటే ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీలు ఈ మగపిల్లలు అమ్మేసిన వాళ్ళే ఆడపిల్లలతో కేసులు వేయిస్తున్నారు, మాకు దాంట్లో భాగం కావాలి అని చెప్పి. మళ్ళీ ఆ రకమైన కేసులే ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాని స్వతహాగా ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ రైట్స్ కోసం అడుగుతున్నవి చూడటం లేదు. అయినా కానీ కోర్టుల్లో రకరకాలు చూస్తూ ఉంటాం. మాకు మెయింటెనెన్స్ కేసులు, వీటిల్లో ఇంత కట్నం ఇచ్చాము, ఇన్ని లక్షల కట్నం ఇచ్చాము, కానీ మాకు ఇంత మెయింటెనెన్స్ కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంత కట్నం ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇంత మెయింటెనెన్స్ అడగాల్సిన అవసరం ఏంటి అన్నది ప్రాథమికంగా అనిపిస్తుంటుంది. అంత ఇవ్వగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ భర్తని మాకు ఒక 500, 1000 రూపాయలు, 5000, 10,000 ఇవ్వమని అడగటం ఎందుకు అనేది. కానీ ఇప్పుడు ఎందు గురించి అడగాల్సిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి? కట్నం అన్నది ఏం చేస్తున్నారు?
పోనీ తల్లిదండ్రులు అమ్మాయికి ఉపయోగపడేటట్లు చేస్తున్నారా? అవి 10 మందికి భోజనాలు పెట్టుకోవటానికి, 100 మందికి భోజనాలు పెట్టుకోవటానికి, 100 కాదు ఇప్పుడు 1000 మంది, 2000 మంది, ఎంతమందిని పిలిస్తే ఎంత ఆడంబరంగా ఎంత గొప్పగా ఉన్నాము అని 10 మందిలో చెప్పుకోవటానికి పనికొస్తుంది. కానీ అది నిజంగా ఆడబిడ్డకు ఉపయోగపడుతుందా? కట్నం ఇచ్చాం కాబట్టి మొన్న కర్ణాటక హైకోర్టు ఏమో కూడా ఎంత కట్నం ఇచ్చారో అంత ప్రాపర్టీ రైట్స్లో మైనస్ చేసి ఇవ్వండి అన్నారు. మైనస్ చేయటం వల్ల ఎవరికి నష్టం జరుగుతుంది? స్త్రీకే నష్టం జరుగుతుంది. కట్నం అన్నది మనం ఎంజాయ్ చేయట్లేదు. స్త్రీలుగా వస్తూ ఉన్నా కానీ తీసుకుంటూ ఉన్నా కానీ అది ఆ అమ్మాయికి ఒక సేఫ్టీగానో ఒక సెక్యూరిటీగానో ఏమాత్రం ఉపయోగపడట్లేదు. అది 10 మందికి చూయించుకునే దాని కింద, మిగిలిన వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే దాని కింద, పెళ్లి కోసము మగపిల్లవాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలి అనేది, బట్టలు ఎంత పెట్టాలి, నగలు ఎంత పెట్టాలి, ఆడబడుచు లాంఛనాలు ఎంత ఇవ్వాలి అనేవి అలాంటి వాటికే ఖర్చులు అయిపోతున్నాయి. అది అమ్మాయి భవిష్యత్తుకి ఏమాత్రం ఉపయోగపడట్లా. పెళ్ళి తర్వాత జీవితంలో అయినా కానీ అమ్మాయికి ఉపయోగపడుతుందా అంటే మళ్ళా అందరినీ బ్రతులాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి లాగానే ఉంటుంది. అమ్మాయి జీవితం గొప్పగా ఏమీ ఉండట్లా అత్తగారింట్లో కానీ ఏది. అత్తగారింట్లో అయినా ఇప్పుడు ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రుల్ని తక్కువగా చూసే స్వభావం చాలామందిలో ఉంది. వాళ్ళని ఎందుకు ఒక ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు అంటే కానీ వాళ్ళని ఎందుకు తేలిక చేసి మాట్లాడతారు? పెళ్లి ఖర్చులు అంతా వాళ్ళే భరించాలి, కానీ వాళ్ళని తేలిక చేసి మాట్లాడటం ప్రతి అత్తగారింట్లోనూ చాలా సామాన్యంగా అయిపోతూ ఉంది. ఎందుకు విలువ ఇవ్వట్లేదు? మనం ఇద్దరు ఇదే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎక్కడ ఉంది అని బయటకు అనుకుంటూ ఉంటాం, కానీ చూస్తూ ఉంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రతి చోట కనిపిస్తూ ఉంది, ప్రతి దాంట్లో కనిపిస్తూ ఉంది. చైల్డ్ మ్యారేజెస్లో నేను ఇందాక చెప్తున్నట్లు జెండర్ ఈక్వాలిటీ రేషియోలో కింద నుంచి పైన ఉన్నాం. చైల్డ్ మ్యారేజెస్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం ఇండియా. మనకంటే బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ మెరుగైన పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అలా అంత ర్యాంపెంట్గా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటి ఒక చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరగటం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి అంటారా? ఆడపిల్ల గట్టిగా అడగలేదు, నిలదీయలేదు. అమ్మాయి భవిష్యత్ అంతా కూడా తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చిన్న వయసులోనే మీద పడిపోతాయి. నాకు ఒక అదృష్టం కొద్దీ నాకు యాక్చువల్గా చిన్న వయసులోనే మ్యారేజ్ అయినా కానీ అదృష్టం కొద్ది చదువుకునే అవకాశం దొరికింది. ఆ చదువుకునే అవకాశం దొరికితే ఒక సామాన్య గృహిణిగా ఉన్న నేను ఇప్పుడు హైకోర్టు జడ్జిని కాగలిగాను. నేను ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ని. నాకు తెలుసు నేను పెద్ద గొప్పగా చాలా తెలివిగల అమ్మాయినే, కానీ చిన్న వయసులో పెళ్ళిళ్ళు, చదువులో ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్గా అలా చేయటాలు, వాటి వల్ల మా అమ్మ కానీ చేయటం వల్ల చదువులో యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయిపోయాను. ఆ తర్వాత దాంట్లో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చదువుకోవాలి అంటే లాలో చదవబోయేటప్పటికి నాకు పెద్ద గొప్ప మార్కులు ఏమి రాలేదు. మేడం చెప్తున్నారు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అని, కానీ నాకు ఆ రకంగా లేదు. అయినా కూడా తర్వాత అవకాశం దొరికితే, ఒక కంటిన్యూటీ కనుక దొరికితే నేను తర్వాత తెచ్చుకునే ఎల్ఎల్ఎంలు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమాలు అన్నిట్లో నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్సే వచ్చినాయి, వాటన్నిటిలో డిస్టింక్షన్సే వచ్చినాయి. కానీ మొట్టమొదటి ఈ చదువులో వెనకబడవలసిన పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయి? చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అండి. అది దాన్ని ఆపవలసిన అవసరం చాలా ఉంది. ఆడపిల్లలకి తొందరపడి పెళ్ళిళ్ళు చేయబాకండి. ఒక వయసు రానివ్వండి, అర్థం చేసుకొనివ్వండి, వాళ్ళు కోరుకున్న వ్యక్తికి ఇచ్చి చెయ్యండి. వాళ్ళు ఎక్కడ వయసు వచ్చేస్తే, వాళ్ళు ఎక్కడ ఎవరిని కోరుకుంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రమాదాలు తెచ్చిపెడతారో, ఎలాంటి వాళ్ళని కోరుకుంటారో అని చెప్పి ముందే చేసేస్తున్నారు. ఒక ఆడపిల్లకి ఒక భర్తని చూస్ చేసుకునే రైట్ ఉంది, ఒక హక్కు, అది ఆమె హక్కు. తర్వాత జీవితం అంతా ఎవరితో గడపాలి అనేది నిర్ణయించుకునే హక్కు. ఆ వ్యక్తి సరైన వ్యక్తి అవునా కాదా అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు ఆ అమ్మాయికి ఉంది. ఆ హక్కుని మనం తీసివేస్తున్నాం. అది మన కులానికో ఎవరికో మనకు తెలిసిన వాళ్ళనో చెప్పి కట్టబెట్టేస్తున్నాము. కానీ వాటిలో మంచి చెడ్డలు మనకు బయటకు కనిపించేదంతా మంచిగా ఉండొచ్చు, కానీ అసలైన స్వభావం ఏంటో చేసుకున్న భార్యాభర్తలు వాళ్ళకే తెలుస్తుంటుంది. అవతల వాళ్ళ స్వభావాలు, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది. దాంట్లో నుంచి బయటపడటం అంత సామాన్యం కాదు. ఒక పెళ్ళి చెడగొట్టుకుంటే అది ఎంత కష్టమో అమ్మాయికి బాగా తెలుసు, అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకి తెలుసు, చుట్టూతా ఉన్న సమాజం ఎలా వెనక్కి లాగుతారో తెలుసు. అన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా ఆడపిల్లలు వాళ్ళ రైట్స్ కోసం కోర్టు మెట్లెక్కుతున్నారు. వాళ్ళందరూ చాలా ధైర్యవంతులని నేను అంటాను.
ఎంత ధైర్యం లేకపోతే వాళ్ళు బయటకి కోర్టు మెట్లకి మాకు ఈ వివాహం నాకు వద్దు, నాకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పగలుగుతారు? చెప్పలేక సఫర్ అయిపోతున్న వాళ్ళు చాలా లక్షల మంది ఉన్నాము. అయినా కూడా వాటన్నిటినీ కూడా సహనంతో భరిస్తూ పోతూ ఉన్నాము. చెప్పదలుచుకుంటే చాలా ఉంటాయి. ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నది ఎవరికి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ప్రిజుడీసెస్ అన్నది నేను చెప్తూ ఉంటున్నాను. నేను స్త్రీలను కానీ ఎక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది అన్నది చూసుకొని ప్రతిదాన్ని పాయింట్అవుట్ చేసుకోవాలి. పురుషుల్లో కూడా ఆ స్వభావం మేము ఎలా డిపెండ్ అవుతున్నాం ప్రతి చోట కనిపిస్తుంటుందండి. ఇంటి పని పంచుకోవటంలో కానీ ఎక్కడ అన్ని చోట్ల వివక్షే ఉంది. ఇంటి పని ఎంతమంది మగవాళ్ళు పంచుకుంటుంటారండి? అది పిల్లల్ని పెంచే పని, పెద్దవాళ్ళ పని, అదంతా స్త్రీల బాధ్యతే అయిపోతుంది. అది విపరీతమైన భారం. అది పిల్లల్ని పెంచడం అనేది సామాన్యం కాదండి, అది పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు హాయిగా క్షేమంగా తిరుగుతూ ఉన్నారు. రోల్స్ రివర్స్ అయితే ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో జంబలకడి పంప సినిమాలు చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. అది అసలు అప్పుడు చూస్తే కానీ మనకు అలా రోల్స్ రివర్స్ అయితే కానీ ఇంత వివక్ష ఉందా మనకి అన్నది అనిపించదు. అది అంత చూపించడం కోసమే అలాంటి మూవీస్ అవి కూడా చూపించారు. వాటన్నిటిని మీకు మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఇంట్లో హెల్ప్ చేయండి. ఇంటి పనిలో, వంట పనిలో. ఇందాక అంటున్నారు మేము భార్య కంటే ముందు చనిపోవాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము అని చెప్పి. దానికంటే కొంచెం ఇండిపెండెంట్గా ఉండటం నేర్చుకోండి అని నేను చెప్తాను. కొంచెం అంత చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు, అంత డిపెండెన్సీ వద్దు. స్త్రీలకి కొంచెం బయట తిరిగే పని, బయట పనులు నేర్పించండి ఆడపిల్లలకి. మగవాళ్ళు కొంచెం ఇంటి పనులు నేర్చుకోండి. అందరం కూడా సఖ్యంగా ఉంటాము. అదే నేను చెప్పేది, కోరుకునేది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను పిలిచి మాట్లాడించినందుకు థ్యాంక్ యూ. And next, be ready for Best Dressing Award. First prize goes to Line Nirmala Garu from Samskruti Club, Nirmala Garu. And second prize goes to Usha Rani Garu from BHEL. Garu, Jhansi Lakshmi Bai from Samskruti Club. And second prize goes to Dr. Sita Garu, Helen Keller Laga Vacharu. She is from Jubilee Hills Club. Dr. Sita Garu, please come. Sujata Garu and Dr. Sita Garu. In the meantime, I request Line Padmavati Garu to present vote of thanks. Please be ready. Half minute. Thanks. Yeah.
Good evening, everybody. We are very grateful to our chief guest, Honorable Justice Job, and with her message, మగవాళ్ళు ఇంటి పనులు ఆడవాళ్ళు బయట పనులు అని మనందరికీ ఒక కొత్త మెసేజ్ ఇచ్చారు. అట్లానే ఆడవాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ గురించి, జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి చాలా ఎన్లైటింగ్ స్పీచ్ ఇచ్చారు. అవర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్, అవర్ ఎల్సీఏఎఫ్ ఏరియా లీడర్ బాబురావు గారు అండ్ రిటైర్డ్ ఉమెన్ కమిషనర్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ త్రిపురాని వెంకటరత్నం గారు మనం సమానం అంటూ మూసిపెట్టిన చాలా ఎన్నో భయంకరమైన నిజాలు బయటపెట్టి మన ఆలోచనలకి కొత్త డైరెక్షన్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ మేడం. ఆల్సో అవర్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ లైన్ సూర్యరాజ్ గారు, అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు, అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఫస్ట్ వైస్ సెకండ్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ వి లక్ష్మి గారు, PDG District Advisor Gampa Ramesh Garu for their short and valuable messages. Special thanks to open water swimmer Shamala Goli Garu, farmer Aparna Patola Garu, Bala Karini, Rachuri Sri Chandana for her beautiful songs, and representatives from all the districts of our multiple 320 for accepting our invitation and making our event more meaningful and motivating all of us with their achievements and words. Special thanks to each and everyone who have supported in organizing this event successfully, especially to our GAT team and Pratap Reddy Garu for taking care of arrangements of this hall, the electrician, mic, music, photos and all the supporting labor too. Finally, our hearty congratulations to the presiding officer, our district secretary Mahila Utsav, line Swarnalatha Talluri Garu for her great vision and meticulous planning in organizing the event excellently well. Na bhutto na bhavishyattu annanta goppaga chesinanduku I congratulate you madam. Thank you very much. Thank you very much, Line Padmavati garu. Now I request our Line Swarnalatha garu to please adjourn the meeting for dinner.